السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم رمضان کی مناسبت سے آپ سے لگاتار چھوٹی چھوٹی تقریریں کر رہے ہیں. آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں یعنی روزے میں روحانیت کیسے پیدا ہو. دیکھیں، جب ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو اس بات کو پہلے ہم اپنے آپ کو نوٹ کریں کہ ہم تیاری اپنے جسم کے لیے کر رہے ہیں یا روح کے لیے کر رہے ہیں. جسم جو ہے وہ مٹی سے آیا ہے، مٹی سے بنا ہے، قرآن میں 200 آیتیں ہیں. اور روح جو ہے وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو پورا جب اس کا مجسمہ تیار ہو گیا، اسٹیچو جسے آپ کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ آدم میں نے اپنی روح ڈالی اور آدم چل پڑے. تو جسم جو ہے وہ اس زمین کا حصہ ہے، اسی لیے جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں وہ زمین کی جو چیزیں ہیں، چونا ہے، آئرن ہے، شوگر ہے، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب جسم کو جو آپ کو انرجی ملتی ہے، جسم کو جو غذا ملتی ہے، وہ سب زمین سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کو کھائیں گے، جسم آپ کا اچھا رہے گا. جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ سب زمین کی پیداوار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کیمیکل کھا لیا جاتا ہے تو اس جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ گروپ بدل جاتا ہے. اگر آپ ہربل چیزیں کھاتے رہیں، فطری چیزیں کھاتے رہیں تو بہت کم لوگ بیمار ہوں گے. اب رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری تیاری اپنے افطاری کی، اپنے کھانے کی، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ساری تیاری جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے، روح کی تقویت کے لیے نہیں ہو رہی. آپ کسی دن ایک فروٹ والے کے پاس رمضان میں چلے جائیے کہ رمضان سے پہلے آپ کتنے پیٹی سیب بیچتے تھے اور اب آپ رمضان میں کتنی بیچ رہے ہیں. کسی بنیا کی دکان پہ، پنساری کی دکان پہ، جنرل اسٹور پہ چلے جائیے کہ آپ دال چاول جتنا رمضان میں بیچتے تھے اس سے پہلے کتنا بیچتے تھے. سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے جو تیاری کی ہے وہ اپنے جسم کو انرجی اور طاقت پہنچانے کی تیاری کی ہے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی رمضان کی روحانیت نصیب نہیں ہوگی. بولے گا بھی رمضان بہت اچھا گزرا ہے. اچھا کس معنی میں؟ افطاری اچھی ہوئی ہے، سحری اچھی ہوئی ہے، بازار رات میں کھلی رہی ہیں، عورتیں خوب بازاروں کا چکر لگاتی رہیں. ان سب چیزوں کا نام انہوں نے رونق رکھا ہے. ایسے رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہے، جو اصل ہے، وہ روح ہے. باڈی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سے اگر روح نکل جاتی ہے تو بہت چہیتا بندے کو بھی آپ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو رکھیں گے سنبھال ہی نہیں سکتے. جس گروپ میں آیا ہے وہی گروپ اس کو سنبھال پاتا ہے. مٹی سے آیا ہے لہذا مٹی اس کو سنبھال لیتی ہے، ورنہ گھر میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے. چاہے آپ ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، جو بھی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل جو ہے وہ روح ہے. اب اللہ تعالی نے جسم کے غذا کا انتظام کیا تو روح کے غذا کا انتظام بھی اسی کے ذمہ ہے. اسی نے روح پیدا کیے، لہذا اس نے روح کا انتظام بھی اپنی جانب سے کیا. وہ کیا کیا ہے وہ باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جہاں سے آیا وہاں جائے گا، روح بھی وہیں جاتی ہے جہاں سے آئی ہے. روح کبھی مرتی نہیں، آپ کو بتا دیں. اسی لیے اردو والے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی ہی ہوتے ہیں ٹرانسفر ہونا. انتقال کے معنی ڈیڈ کے نہیں ہوتے ہیں. انتقال کے معنی باڈی ڈیڈ ہوتی ہے لیکن روح ڈیڈ نہیں ہوتی. روح تو منتقل ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہو گئی؟ ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو جہاں سے روح آئی ہے
वहीं से इसको एनर्जी आप देंगे तो रूह को एनर्जी मिलेगी। और जिसने भेजी है रूह को, वो जिस चीज से राजी होता है, अगर आप वो काम करेंगे तो रूह को एनर्जी मिलेगी। तो ये दो चीजें जब होंगी रमजान में तो हमारी जिंदगी में रूहानियत होगी। यहां तक बात समझे, आगे आते हैं। रूह जो है वो अल्लाह की जानिब से आई है। इसका इंतजाम अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए किया, कुरान के जरिए किया, क्योंकि वो भी कहां से आया है, वो भी अल्लाह की जानिब से आया है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि कुरान करीम भी कभी मर नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये जो आप किताब देखते हैं ये असल चीज नहीं है। असल तो अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ने जो बात की है, हम अगर जिंदा हैं तो हमारी बात भी रहेगी, हम मरेंगे तो हमारी बात खत्म होगी। अल्लाह मरता नहीं है, लिहाजा उसका कलाम भी नहीं मरेगा। बात समझे मेरी? अल्लाह क्या है? हय्युन ला यमूत, हमेशा हमेश जिंदा रहने वाला, ना मरने वाला है। उसकी जितनी सिफतें हैं वो सारी की सारी ना मरने वाली हैं। कलाम भी उसकी सिफत है, बोलना भी उसकी सिफत है। तो अल्लाह का ये कलाम है। अब जितना आदमी अल्लाह के कलाम को इस रमजान में से जुड़ेगा उतना आपकी रूह को रूहानियत मिलेगी, क्योंकि दोनों का ग्रुप एक हो गया। जैसे जिस्म के लिए एनर्जी आपने हासिल की तो जिस्म को एनर्जी मिल गई, उसके ग्रुप से उसको मिल गया। ये जो ग्रुप से आया हुआ है उस ग्रुप में सबसे A1 क्लास की चीज है वो है अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल करके रूह के एनर्जी का इंतजाम किया। कुरान मजीद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि लोगों अल्लाह का जब जिक्र होता है, और सबसे बड़ा जिक्र कुरान करीम है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है मैंने जिक्र नाजिल किया है। जिक्र का मतलब क्या होता है? इसमें वो बातें बताई गई हैं जो पहले बताई जा चुकी, उसी की याद दहानी कराई गई, कोई नई बात आपसे नहीं की गई है। तो अल्लाह का जिक्र जो है उसमें सबसे बड़ा जिक्र जो क्या है वो अल्लाह का कलाम है। एक आदमी लाख तस्बीह बैठकर पढ़े, चाहे जितनी अच्छी तस्बीह पढ़े, और एक आदमी बैठ करके कुल अल्लाह पढ़ता रहे, तो कभी भी कुरान के मुकाबले में कोई तस्बीह कभी भी ऊंची हो सकती नहीं, चाहे जितनी फजीलत आपको बयान की गई हो। मैं कुल अल्लाह एक छोटी सी सूरत का नाम, आप एक आयत बैठकर पढ़े, एक आदमी बैठकर सुभान अल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, तीसरा कलमा, पांचवा, सारे कलमे पढ़ते रहो आप। एक आदमी बैठकर अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा, अल्लाह के कलाम के मुकाबले में कोई जिक्र नहीं हो, तब उसके नीचे जिक्र है। तो अब जब अगर रमजान में हम रूहानियत चाहते हैं तो लाजिम है कि हम अपने आप को इसके अल्लाह के कलाम से अपने आप को जोड़ेंगे, तब आपको रूहानियत खूब मिलेगी, पढ़ने के लिहाज से, समझने के लिहाज से, और सबसे बड़ी चीज है ये तय कर लें कि इस पर अमल करना है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नुज़ूले कुरान का मकसद अमल है। एम अल्लाह ने नाज़िल क्यों किया है? तिलावत के लिए थोड़े किया है। ये तो तिलावत पर सवाब दे देता है क्योंकि उसको अपने कलाम से मोहब्बत है। एक टीचर LKG के बच्चे को पोएम सुनाने पर नंबर दे देता है, हालांकि उस पोएम को बच्चा समझता नहीं है, उसके बावजूद नंबर दे देता है, क्योंकि उसने उस पोएम को याद किया है, सुना दिया, जाना कुछ नहीं उसमें क्या लिखा है। ये रब का कलाम है, आपने उसको पढ़ दिया, रब को इस बात से खुशी हुई कि इसने मेरा कलाम पढ़ा। लेकिन असल खुशी कब होती है? जब उसके कलाम में जो बात लिखी है उस पर बंदा अमल करता है। हदीस में आता है ना कि जब कोई बंदा हिफ्ज़ करता है तो उसके वालिदैन को जो है वो एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, सुना होगा आपने, जिसकी रोशनी चांद से उधर से ज्यादा होगी। उसके आगे हदीस एक और टुकड़ा बाकी है जिसको बयान नहीं किया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फमा ज़न्नुका बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा, जिसने कुरान पढ़ा उसकी तो फजीलत बयान कर दी गई कि उसके सर पे ताज पहनाया जाएगा।
آپ نے فرمایا کہ فما ظنک بالذی عمل بہذا، اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے اس کلام پر عمل کیا ہے. ایک آدمی قرآن کی آیت نہیں پڑھ پاتا بیچارہ، اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ آیت کہاں لکھی ہے، پڑھتا ہے لیکن وہ غیبت نہیں کرتا. بھائی کیوں غیبت نہیں کرتے؟ نہیں ہمارے اللہ نے کہا ہے، قرآن میں لکھا. کہاں لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ لکھا ہے کہ صاحب غیبت کرنا حرام ہے. یہ اصل مقصد کو پا رہا ہے، بھلے یہ پڑھے یا نہ پڑھے. میں نہیں کہہ رہا نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جو اصل نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم اس کے اس اوپر کے چھلکے کو لے کر کے خوش ہیں اور اس کا جو مغز ہے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل جو اس کا مغز ہے وہ کیا ہے، وہ اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ قرآن سے جتنا جڑیں گے اتنا پروردگار عالم آپ کے روزے میں روحانیت پیدا کرے گا. ایک بات سمجھے. دوسری چیز، اب اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. میں 2-3 باتیں، مثال کے طور پر آپ بس اسٹیشن پر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. آپ رمضان میں کھڑے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر کے تسبیح پڑھتے رہیے. آپ بسیں بیٹھ کے سفر کر رہے 1 گھنٹے کا، ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور دوسرا، وہ چلا رہا. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کچھ بھی کام نہیں، بیٹھ کے رمضان میں تسبیح پڑھتے رہو. ہر لمحے کو استعمال کرو رمضان میں. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے ایک روزے کی فضیلت کی فائل اللہ کھول کے آپ کو دکھلا دینا، آپ دنیا کے سارے کام بھول جائیں گے. اتنی فضیلت ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اور خوش ہونے کی وجہ آپ کو بتا دیتے خوش کیوں ہوتا ہے. آپ بھوکے رہتے ہیں، اللہ کو کیا مزہ ملتا ہے؟ وہ بھوکے رہنے کی اصل بات نہیں. اصل بات یہ ہے پانی حلق تک جاتا ہے، کلی کرتے ہیں، وہ حلق کے نیچے پانی آپ نہیں لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. یہی دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ چاہے پانی پی لیں، بہت پیاس لگی ہے، پانی پی لیں، کون دیکھنے والا ہے؟ حلق تک گیا. لیکن یہ جو بریکر آپ لگایا، یہ رب ذوالجلال، آپ نے 3 باتوں کا اعلان کیا. میرا رب موجود ہے، آپ کا عمل بتایا، پریکٹیکل آپ نے بتایا میرا رب موجود ہے. میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اگر ایک قطرہ بھی چلا گیا تو بھی کیا ہے، وہ جانتا ہے. اور میرا رب دیکھتا ہے. یہی تو زندگی کا مطلوب ہے، وہ اس میں آپ کو حاصل ہوتا ہے. لہذا رب ذوالجلال، بخاری کی روایت ہے، الصوم لی، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے. وانا اجزی بہ، میں روزے کا بدلہ دوں گا. بس بدلہ تو سارا اللہ ہی دے گا. نماز کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. نہیں، یہ روزے کو خاص کیا گیا کیونکہ اس میں وہ جو خوف پیدا ہوا ہے نا، زندگی میں جب ایک لمحے کے مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اگر خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے اجر کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. وہ فاحشہ عورت، بڑی بدکردار عورت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی کہ یہ اللہ کی مخلوق کتا ہے، یہ پیاسا ہے، اس کے اندر خوف آ گیا، اس نے اس کو پانی پلا دیا. اس وقت کے نبی کو وہی کر کے بتایا گیا کہ اس کو بتا دے کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ جو ایک لمحے کا خوف اس عورت کو کیا کیا، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. اور جس کی زندگی میں 14 گھنٹے وہ خوف ہوگا تو اس کا اندازہ کرو کہ اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے. وہ مائکرو سیکنڈ کا خوف تھا اور یہ کنٹینیو، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی خوف خدا ختم ہو جائے گا تو وہ بندہ جو 49 کے ٹمپریچر میں روزہ رکھ رہا، کوئی مائی کا لال اسے روزہ نہیں رکھا سکتا، توڑ دے گا روزہ. وہ 14 گھنٹے لگاتار ایک کیفیت میں رہتا ہے. اس لیے پروردگار عالم کو یہ روزہ پسند ہے. بات سمجھے میری؟ کہ اس لیے کہتا ہے میں بدلہ دوں گا. بعض لوگوں نے کہا اسی حدیث کو اس کے پڑھنے میں انہوں نے کہا نہیں، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، عجزی کے معنی ہوتے بدلہ دینا. اجزا بہی کے مطلب میں خود بدلا ہوں. اللہ کیا بولتا ہے؟ میں خود بدلا ہوں. یعنی کیا؟ روزہ دار کے لیے میری رضا ہے. اب اللہ جب راضی ہو گیا تو سارے کام اپنے آپ ہو جائیں گے. ضرورت کیا ہے دنیا بھر کی؟ ایک اللہ راضی ہو جائے تو سارے کام اپنے آپ ہو جائیں گے. یہ روحانیت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے.
नंबर 2, दूसरी चीज जिससे वो खुश होता है, अल्लाह को बड़ी दिलचस्पी इस चीज से है कि आप उसके बंदों के साथ बंदों को खुश करने की जितनी तरकीब आप अख्तियार करते हैं, अल्लाह बहुत खुश होता है। एक मिसाल देता हूं, हम ट्रेन में चलते रहते हैं, बहुत सफर करते हैं। अब सामने वाली पार्टी जो बैठी हुई है, खासकर सेकंड एसी में हम लोग चलते हैं, सामने जो बैठा हुआ है, हमको उसको तबलीग करना है। अब डायरेक्ट कैसे छेड़ा जाए टॉपिक को, तो उसके पास अगर फैमिली रहती है ना, तो बहुत आसानी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? छोटा बच्चा रहता है, उसको बुलाते हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, किस क्लास में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? एक से दो मिनट हम उस बच्ची से प्यार शो करते हैं। जैसे उससे प्यार शो करते हैं, वो पेरेंट्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बच्चे से प्यार शो किया, वो चाहे या ना चाहे वो हमसे कनेक्ट हो गए। क्योंकि वो पेरेंट का एक थोड़ा सा हिस्सा है उसकी पैदाइश में, और जो असल मालिक है, जो असल खालिक है, उसने उसके बंदों के साथ जब आप जुड़ते हैं, तो जैसे ये पेरेंट खुश होता है, उसका 1000 गुना वो खुश होता है कि ये मेरे बंदों से जुड़ गया है। इसलिए क्या कहता है कि क़यामत में अल्लाह ताला एक साहब से कहे, साहब से बोला ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत बड़ा, एक आदमी से कहेगा, मैं बड़ा भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया। उन्होंने कहा आप अल्लाह हैं, आप कहाँ खाना खाते हैं, आप तो अल्लाह हैं। अल्लाह कहेगा कि मेरा फरमांदा भूखा आया था और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर उसको खिला देते तो मुझे खिलाते। बंदे की जरूरत को परवरदिगार आलम अपनी जरूरत बयान कर रहा है, यहां पर रब खुश होता है। रमजान में जितना आप अल्लाह के बंदों के साथ बंदों को खुश करेंगे, परवरदिगार आलम ऑटो सिस्टम से खुश होता है। दुआ नहीं करनी पड़ती, बैठना नहीं पड़ता, मुसल्ला नहीं बिछाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अल्लाह के बंदे को क्या करना पड़ता है? अगर अल्लाह के बंदों को अब हर तरीके से, जिस तरीके से खुश कर सके खुश करें, उसकी जरूरत को पूरा कर दें। अपने बच्चे के लिए 3 जोड़ा कपड़े लाए हैं, जरा मालूम करें कि बहन के यहाँ ईद कैसी मनाई जा रही है, हमारे भाई के यहाँ ईद कैसे हो रही है, चाचा क्या कैसा हो रहा है। 6 लोगों को जरूर ध्यान रखें, नोट कर लें, यही 6 ओरिजिनल रिश्तेदार हैं। कौन? हम जिस माँ से पैदा हुए हैं उससे 2 लोग और पैदा हुए हैं। कौन? हमारी खाला और हमारे मामू। जिससे हमारे बाप पैदा हुए उससे भी 2 लोग पैदा हुए हैं, एक चाचा और एक फूफी। और जिससे हम पैदा हुए उससे भी 2 लोग पैदा हुए हैं, एक मेरी बहन और एक मेरा भाई। ये 6 लोगों के बारे में लाजिम है आप जाने कि इनकी ईद कैसे हो रही है। नहीं, हमसे बोले नहीं, अरे तुमसे बोले नहीं, वो तो फिर फकीरी वाली बात हो गई, वो चौराहे पे जाकर नहीं भीख मांगेगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 6 लोगों को जाने कि इनकी ईद और इनका रमजान कैसे गुजर रहा है। सबको खुश करने की तैयारी, इनके 6 के बारे में हमको चिंता ही नहीं है। इनको जब खुश करेंगे तो रब खुश होता है, तब परवरदिगार आलम खुश होता है। बंदे को खुश करने की फिक्र करे रोजे में खुद बखुद अपने आप क्या हो जाएगी, रूहानियत आ जाएगी। और तीसरी और आखिरी चीज, अल्लाह जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा खुश होता है, जब कोई काम आप उसके रसूल के तरीके पे करते हैं वो खुश हो जाता है। क्योंकि उन बंदों में सबसे नेक बंदा, सबसे फजीलत वाला बंदा, सबसे जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें वो हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीके पर अगर आप कोई काम किए, इस रमजान में कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं करना है। जितनी सुन्नत मालूम है हर हाल में हबीब मुस्तफ़ा, समझ में आई है नहीं आई है, फैशन कुछ है, लोग कुछ भी नहीं, हमारे हबीब ने किया है हम करेंगे। जैसे ही आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे, परवरदिगार आलम खुश होता है, क्योंकि आपने उसके हबीब के तरीके को इस्तेमाल किया है। उसकी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यही है कि उसको अपने हबीब से मोहब्बत है। और जिसको मोहब्बत होती है, जब आप अपनी मोहब्बत उससे शो कर देते हैं, तो असल बंदे की मोहब्बत आपसे कनेक्ट हो जाती है। ये 3 चीजें करेंगे तब जाकर के रोजे में रूहानियत होगी, वरना रोजा आएगा और जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और यही वजह है कि कुछ नहीं हो रहा है, अंदर से तब्दीली नहीं आ रही है। अमली शक्ल में रोजा रखे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान